आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी और ज्ञानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, आसामीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु के नाम में सब कुछ मुमकिन है। हे, ताली बजा सकते हैं। यीशु तू मेरा है खुदा, ओ मेरे यीशुआ, संग तेरे मैं पूरा हूँ। हर पल मेरे संग तू है रहता, मुझ में तू है जीता, संग तेरे मैं चलता हूँ। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। यीशु तू है सबसे महान, ऊंचा है तेरा नाम, महिमा हो तेरी हम स्तुति करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, तारीफ है तेरी। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। मुझ में है सामर्थ, मुझ में है योग्यता, कर सकता मैं सब कुछ, न कोई रोक सकता। यीशु की मैं रचना, रचा उसके समान, कहने से थम जाते हैं ये आंधी और तूफान। झुकाऊं आसमान में, हिलाऊं हर पहाड़ में, चलूं मैं पानी पे भी यीशु में विश्वास से। खोलूं अंधों की आंखें, भरूं मुर्दों में सांसें, सुन लो सब कान वालों मेरी हर एक बातें। हे डांस, अपने स्थानों पे नाच सकते हैं। हे हे, अंधे भी देखते हैं उसके नाम में। हे अंधे भी है अब देखते, बहरे सुनने लगे, कमाल है तू। लंगड़े चलने फिरने लगे, गूंगे गाने लगे, बेमिसाल है तू। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। सब कुछ है मुमकिन यीशु के ही नाम में, यीशु के ही नाम में। अब नहीं है कुछ मुश्किल यीशु के ही नाम में। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई फिक्र, क्योंकि संग है यीशु मसीह। ना मुझको है कोई डर, क्योंकि संग है यीशु मसीह।
कोई फिक्र क्योंकि संग है यीशु मसीह। हालेलुया, हम सब कुछ कर सकते हैं। हे प्रेज द लॉर्ड। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਅਰ ਜਾਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਸੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਕਿਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਔਰ ਉਠਾਉਣ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ। Oliga saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade o shilamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha o prakada bazu padi kaliga saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade o shilamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade o shilamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade o ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha o prakada bazu padi kaliga saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade o shilamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha o ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। पवित्र आत्मा दे उपहार दे लिए तुहार लग लग धन्यवाद दे लिगा saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade o shilamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan tradition lamang draban dus o labaosa kola ko praisha liga saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha o ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਸੀਂ ਆਦਿ ਅਤੇ ਅੰਤ ਹੋ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਲਿਗਾ saktan trade o shilamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade shilamang draban dus labaosa kola ko praisha o ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। प्रेज द लॉर्ड। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਯਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਜ਼ਕਰਿਆ 10 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 1 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੀ ਚਮਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗਾਂ ਉਗਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਬਾਈਬਲ ਅਧਿਐਨ ਜਬੂਰਾ ਦੀ ਪੋਥੀ 2 ਅਧਿਐਨ ਅਤੇ 8 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੰਗ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਣ ਲਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪਰਾਇ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਔਰ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਸਕਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਮੁੜਨ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਮੈਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade o shilamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਖੋਲ ਕੇ ਪਰੈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਗਾ saktan trade o shilamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade o re re ba 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 honge baraba saliga baraba sananga sane ne de bo narabaliga saktan trade o shilamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade shilamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade akradi kra liga ba honge baraba saliga sananga sane ne de bo narabaliga saktan trade o ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ saktan tradition lamang draban dus o labaosa kola ko praisha liga saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan trade o shilamang draban dus labaosa kola ko praisha liga saktan tradition lamang draban dus labaosa kola ko praisha o prakada bazu padi kaliga saktan tradition lamang draban dus
दुसलबाओ सकोला को ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਸੇ ਰੂਹ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਬਾਓ ਸकोला को ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਉਹ ਲਬਾਓ ਸकोला को ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸਲਬਾਓ ਸकोला को ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਲੇਗਾ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨਾਗਾ ਸਾਨੇ ਨੇ ਬੋ ਨਰਬਲੀ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਤਿਅਨਿਸ਼ਠਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਿੰਦੂ ਇਹ ਸੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਇਬਰਾਨੀਆਂ 10 ਅਧਿਆਇ ਅਤੇ 39 ਆਇਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਪਰ ਨਿਹਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾਏ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਦੁਆਰਾ ਜੁੜ ਰਹੇ ਹਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ ਬਲਕਿ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਂਗੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨਿਕਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮਰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਲਬਾਓ ਸकोला को ਪ੍ਰੈਸ਼ਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਤੋ ਪੜੀ ਕਲਿਕਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਲਬਾਓ ਸकोला को ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਉਹ ਲਬਾਓ ਸकोला को ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਲਬਾਓ ਸकोला को ਪ੍ਰੈਸ਼ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਬਰ ਸਾਲਿਗਾ ਬਰਬਰ ਸਾਨਾਗਾ ਸਾਨੇ ਨੇ ਬੋ ਨਰਬਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ रे ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बराबर सालेगा बराबर सानागा साने ने बो नरबलिगा साकटाट रे आक्रडी करा लेगा बा होंगे बराबर सानागा साने ने बो नरबलिगा साकटाट रे ओ प्रगड़ा बतो पड़ी कलिगा साकटाट रे शलमांग रबार दुस लबाओ सकोला को प्रैष्टा ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बराबर सानागा साने ने बो नरबलिगा साकटाट रे ओ धन्यवाद कर परमेश्वर सारे फर्स्ट टाइम आदे ले ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹਰ ਚਰਚ ਦੇ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਲਬਾਓ ਸकोला को ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਉਹ ਲਬਾਓ ਸकोला को ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਲਬਾਓ ਸकोला को ਪ੍ਰੈਸ਼ਟਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗੜਾ ਬਤੋ ਪੜੀ ਕਲਿਕਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਦੁਸ ਲਬਾਓ ਸकोला को ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਰੇ 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 ਬਾਬਾ ਬਾਬਾ ਹੋਂਗੇ ਬਰਾਬਰ ਸਾਲਿਗਾ ਬਰਾਬਰ ਸਾਨਾਗਾ ਸਾਨੇ ਨੇ ਬੋ ਨਰਬਲਿਗਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਿਹਚਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ लिखा साकटाट रे शलमांग रबार दुस लबाओ सकोला को प्रैष्टा लिखा साकटाट रे शलमांग रबार दुस लबाओ सकोला को प्रैष्टा ओ प्रगड़ा बतो पड़ी लिखा साकटाट रे शलमांग रबार दुस लबाओ सकोला को प्रैष्टा लिखा साकटाट रे ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਵృద్ధి ਹੋ ਰਹੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਸਾਕਟਾਟ ਰੇ ओ शलमांग रबार दुस लबाओ सकोला को प्रैष्टा लिखा साकटाट रे शलमांग रबार दुस लबाओ सकोला को प्रैष्टा ओ प्रगड़ा बतो पड़ी लिखा साकटाट रे ओ रे 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 बाबा बाबा होंगे बराबर सालिगा बराबर nagasani de bo narabaliga saktat re akradi kra lega ba honge baraba saliga baraba nagasani de bo narabaliga saktat re o धन्यवाद दे पिता परमेश्वर धन्यवाद दे परमेश्वर
ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਵੜ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਓ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਓ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਗਿਆਨ ਤੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਿਯ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਉਹ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਓ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ ਲਿਗਾ ਸਾਕ ਟਾਂਟੜੇ ਸ਼ਲਮਾਂਗ ਰਬਾਰ ਡੁਸ ਲਬਾਓ ਸਕੋਲਾ ਕੋ ਪ੍ਰੇਸ਼ਟ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਬਸ ਪੜੀ ਕਲਿਗਾ ਸਾਕ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਆਮੇਨ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਹਨ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹਨ ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ हालेलुया ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठे केवल तेरी महिमा करने के लिए क्योंकि तू इसके योग्य है। ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं 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 मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है केवल तू ही है मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया तेरी कृपा से मेरा उद्धार हुआ तूने मुझे जयवन से बढ़कर बना दिया अंधकार से निकाल तेरे पुत्र के राज में ला दिया समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान समर्थी प्रभु तेरा प्यार है महान ओ यीशु 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 ओ यीशु यीशु ओ यीशु यीशु ओ यीशु तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया तेरी दया से नया जीवन मुझे मिला और तेरे आत्मा का वरदान मुझे दिया और स्वर्गीय स्थान मसीह के साथ में बिठा दिया प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार प्यारे पिता तेरी महिमा है अपार ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं जा गई अब है ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं ये मेरे हाथ तेरी महिमा में उठते हैं मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है मेरे यीशु तू ही इसके योग्य है मेरे यीशु तू ही
यीशु यीशु ओ यीशु ओ यीशु स्वामी ओ यीशु हालेलुया केवल यीशु मसीह महिमा के योग्य है हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਸੀਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰੀ ਵਾਸਤਵਿਕਤਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਔਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹੋ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 2 ਮਈ 2021 ਔਰ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਪਤਰਸ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 18 ਆਇਤ। ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁਣ ਅਤੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਪਾਸਟਰ ਕ੍ਰਿਸ ਓਇਖਲੋਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ 2:2 ਵਿੱਚ ਪਤਰਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀ ਮਸੀਹੀ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਦੁੱਧ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਵਧਦੇ ਜਾਓ। ਸ਼ਬਦ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਥੇ ਬ੍ਰੇਫੋਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਨਾਬਾਲਗ ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਮਸੀਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਅਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਮਸੀਹੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕਿਹਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਭਰਾਵੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਸਗੋਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 3:1 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਣੇ ਯੂਨਾਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਹ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਰੂਹਾਨੀ ਨਿਆਣਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਤਮਿਕ ਬੱਚਾ। ਉਹ ਜੋ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਸੀਹੀ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨਾ ਤਾਂ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਸੱਚਾਈਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਆਇਆ ਹੈ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਖਵਾਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆਂ 3:2 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਦੁੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਧਾਂਤ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਪੱਕਵ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਵਰਗੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਫਸੀਆਂ 1:3। ਉਹ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਜਾਓ, ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵਧੇਰੇ ਸਮਝ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਲਈ
ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ। ਆइए ਆਪਾਂ ਸਭ ਜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮਹਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਯੋਗ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਰਾਕਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਸਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਰੂਪਾਂਤਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਧਿਐਨ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਫਸੀਆਂ 5:27, ਕਹਾਵਤਾਂ 4:5 ਤੋਂ 7 ਔਰ ਕਹਾਵਤਾਂ 11:9 ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 21 ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ Facebook ਪੇਜ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮੈਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਰਚੁਅਲ ਚਰਚ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। नंबर है 7208005778 और 9029068008। और मैं बेनती करूँगा कि तुसी इस परमेश्वर के वचन को ज़्यादा तो ज़्यादा लोगों में शेयर करो, ताकि हर एक जन परमेश्वर के वचन को पढ़ सके, समझ सके और परमेश्वर के नाल जुड़ सके। समा देने वास्ते तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। खुदावंद तुहानू बहुत बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और ये जो गवाही है वो सिस्टर अनीता गुप्ता की है, जो यूपी उत्तर प्रदेश से रहने वाली है। और उनकी गवाही ये है, उनका एक छोटा लड़का है जिनके पेट में काफ़ी दर्द था, और हमारा जो हीलिंग स्ट्रीम हुआ था हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस के साथ, और उन्होंने वो अब प्रोग्राम अटेंड किया और उन्होंने विश्वास लगाया, और उसके बाद से उनके बच्चे के पेट का दर्द पूरी तरीके से चला गया। इसलिए वो परमेश्वर को और यीशु मसीह को धन्यवाद देते हैं। और वो हमारे परमेश्वर के जन पास्टर आइजक अग्रवाल का भी धन्यवाद देना चाहते हैं। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किस में चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं है, प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। ओरा महान है, तू महान है, ओ परमेश्वर, तेरे जैसा कोई नहीं। तेरा प्यार हमारे लिए महान है। जो अनुग्रह तूने दिया है वो काफी है। हाँ, तू जो विचार, तू जो सपने मेरे लिए देखता है वो महानता के देखता है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया मेरे लिए वो महान है। तू जो चाहता मेरे लिए वो महान है। तेरा नाम सारे नामों से ऊंचा है। तेरा वचन मेरे जीवन में महान है। तूने जो किया
कोई और नहीं कर सकता है। हाँ वो महान है, तुझे चाहता मेरे लिए वो महान है। और तू महान परमेश्वर है, हाँ तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान है, तेरा अनुग्रह मेरे लिए हाँ काफी है। तेरे सपने मेरे लिए महान है, तेरे विचार मेरे बारे में महान है। तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा प्यार मेरे लिए महान, तेरा अनुग्रह जितने अनुग्रह दिए हाँ वो काफी है। तुझे सपने मेरे लिए दे दिया वो महान है। हाँ तेरे विचार, तुझे विचार मेरे बारे में वो महान तक है। और तू महान परमेश्वर है। गाइए अपने हाथों को उठा कि तू महान है, बताइए उसको कि वो महान है। वो महान दे रे कहाँ तू महान है, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, तू महान है यीशु, तू महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। तू महान है, जो उसने हमारे लिए किया शायद ही कोई कर सकता है। वो महान काम उसने हमारे लिए किया। वो महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। वो महान है, तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है, सब कुछ तेरे बारे में महान है। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਮਸਤਿਸ਼ਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੇਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖਾਸ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਪਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
याद है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ? ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਯਾਦ ਹੈ ਪੱਕਾ? ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਹੱਥ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ ਤਾਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਹੱਥ ਉਠਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਭੇਡ ਹੋ ਔਰ ਭੇਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਫੀਸੀਅਲ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜੋਤੀ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਹਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ? ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਲਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਖਤਮ ਵੀ ਕਰ ਪਾऊं, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖੜੇ ਹੋਊਂਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਸ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਵਚਨ ਵਾਸਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਸਾਮਰਥ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੁਆਇਸ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਯੈਸ ਓਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦਾ ਫਲ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਸੱਤਿਆ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਗਲਾਤੀਓਂ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਔਰ 22ਵਾਂ ਵਚਨ। ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਦਿਆਲਗੀ, ਭਲਾਈ, ਵਫਾਦਾਰੀ, ਨਰਮਾਈ ਅਤੇ ਸੰਜਮ ਹੈ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੀ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ 22ਵਾਂ। ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ। ਪਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰੇਮ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗਾ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਤੇ ਭੜਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ, ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਆਨੰਦ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਫਲ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਫਲ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਦੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੀ, ਨਾ ਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਖਲਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾਖਲਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਖਲਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਤੇ। ਔਰ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਾਖਲਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਟਾਹਣੀਆਂ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਜਨਮੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਫਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਫਲ ਵਾ ਜਿਹਨੇ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਦਾ ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਨੰਦ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਨੰਦ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ। ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਵੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਦੇ ਪੇੜ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੋ, ਓਏ ਅਮਰੂਦ ਦੇ ਪੇੜ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਮਰੂਦ ਪੈਦਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ। ਔਰ ਅਗਰ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਬ ਦਾ ਪੇੜ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲੀ ਜਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਬ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮਰੂਦ ਬੋਲੀ ਜਾਓ, ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਲਾ ਬੋਲ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਬੋਲੂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ? ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਤੂੰ ਕਾਲਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲੂੰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਯਾਰ, ਕਾਲਾ ਚੰਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਆਤਮਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਆਤਮਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਿਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗੀ ਆ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਵੱਡੀ ਆ? ਨਹੀਂ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਬੋਡੀ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਅੱਖਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ। ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਓ ਗॉड। ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਵੜ ਦੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੇ 2 ਹੱਥ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੂੰ ਕਾਲਾ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਔਰ ਅਗਰ ਡਾਕਟਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੰਨਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਟਸ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦਾ ਫਲ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ, ਆਨੰਦ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਧੀਰਜ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਭਲਾਈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਅੱਗੇ ਆਤਮਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਰਗੀ। ਨਮਰਤਾ ਔਰ ਸੰਯਮ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋਗੇ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੀ, ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਡਨੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕਿਡਨੀਆਂ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਬਣਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਇਟਸ ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ, ਸੋ ਪਾਵਰਫੁਲ। ਕਿ ਆਤਮਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। For the fruit, the effect, the product of the light or the spirit. ਔਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਲ ਕਿਹਦਾ? ਉਤਪਾਦ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਜੋਤੀ ਦਾ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਔਰ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਆਤਮਾ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਧੀਰਜ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? For the spirit, the effect of the light or the spirit. ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ? Effect of the light or the spirit. ਜੋਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਗ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਦਿਖਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ। ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ, ਨਾ ਕਿ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਤਮਿਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲੋ। Effect of the light or the spirit. ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀ ਕੇ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਹੈ ਔਰ ਅਨਰੀਅਲ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ। ਅਨਰੀਅਲ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਲਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਅਨਰੀਅਲ। ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਉਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਮਹਾਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਮ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੋ ਡੋਂਟ ਸਟਰਗਲ ਲਾਈਕ ਅ ਮੈਨ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਜੀਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਰਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਸੰਭਵ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਔਰ ਜਾਣੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਣੋ, ਐਫਰਟ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਿਆਨੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਕਦੀ ਧੁੱਪ ਤੇ ਕਦੀ ਛਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟਹਿਲ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹੋ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਰੋਮੀਓ 12 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਰੋਮੀਓ 12 ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੋ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਹੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਰਕੇ ਚੜਾਵੋ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਜਿਹੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਸਗੋਂ ਤੁਹ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੇ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣ ਲਵੋ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੀ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੱਸ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਿਆਨਤਾ ਇਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨਾ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੱਲਣਗੇ ਕਿੱਦਾਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਕਿ ਜੋਤਿਸ਼ੀ ਆ, ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਕਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆ ਕਿਹਾ, ਤਾਂ ਬੋਲੂਗੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਆ? ਤਾਂ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ। ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵਾ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਹੋਣੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ देयर इज अ विल ऑफ गॉड। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀਕ ਵਰਡ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੋ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ। ਐਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ, ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਬੜੇ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਖੜੇ ਹੋਣਾ? ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਸਾਨ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਤਾ ਲੱਗ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ? ਕਿੰਨਾ ਸਰਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ। ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਬੋਲੂਗੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਇਟਸ ਸੋ ਸਿੰਪਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਹੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਰ ਸਕਦੇ। ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਆਸਾਨ, ਸਿੰਪਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਆਏ, ਬੋਲੋ ਵਾਓ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹੀ ਸਿੰਪਲ। ਖੜੇ ਹੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵਾਟ ਏ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਵਾਟ ਏ ਬਲੇਸਿੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਵਾਟ ਏ ਬਲੇਸਿੰਗ ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਨਾ। ਦ ਮੋਮੈਂਟ ਯੂ ਡੂ ਦੀ ਵਰਡ, ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦੀ ਵਰਡ ਆਫ ਰਿਲੀਜ਼। ਹੁਣ
ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਕੀ ਹੋ ਗਈ? ਰਿਲੀਜ਼। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੌਲਸ ਨੇ ਉਸ ਲੰਗੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਖੜਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਔਰ ਅਗਰ ਉਹ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ 39 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਆ, 39 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 4 ਇਨਸਾਨ ਛੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 4 ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਛੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਠ, ਆਪਣੀ ਮੰਜੀ ਚੁੱਕ ਔਰ ਚੱਲ ਫਿਰ। ਔਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਨੋ। ਵਾਟ ਅ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਦ ਪਾਵਰ ਆਫ ਦ ਵਰਡ ਆਫ ਰਿਲੀਜ਼। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਐਡਾ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸਿੰਪਲ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ, ਉਹ ਬੋਲੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਵਾਓ, ਅਮਰਤ ਕੀ ਹੋ, ਵਾਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਵਾ। ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਔਰ ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੈਲੋ, ਲਾਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਵਚਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ? ਉਹਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ, ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਓ। ਵੈਕਸੀਨ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਗਵਾਓ, ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਲਗਵਾਓ। ਨਾ ਲਗਵਾਓ ਤਾਂ ਖਤਮ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ ਨਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਗਿਆ ਵਾ। ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਵਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਚਲੀ ਜਾਊਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਂ, ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈਲੋ, ਜੇ ਛੱਤ ਤੋੜ ਕੇ ਹੱਸ ਲੋ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉੱਠ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਈਬਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਹੋ? ਓਏ, ਅਗਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕਦੀ ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ। ਸਭ ਜਨ ਹੱਸਾਂਗੇ, ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਕੀ ਆ? ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ। ਸਭ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਨਾ ਲਗਵਾਓ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਵਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਾਮਾ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਨਿਸ਼ਫਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। 2 ਕੁਰਿੰਥੀਆਂ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 14ਵਾਂ ਵਚਨ, ਇਹਦਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਕੀ ਆ? ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਹੱਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਨ ਅਸਮਾਨ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੱਤੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਿਆ ਨਿਸ਼ਠਾ ਔਰ ਅਧਰਮ ਦਾ ਕੀ ਮੇਲ ਜੋਲ, ਜੋਤੀ ਅਤੇ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਕੀ ਸੰਗਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਿਆਹ ਦੀ, ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ। ਇਹ ਉਹ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਮਾਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਫਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਲਿਆ, ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਜੋਤੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਅੰਧਕਾਰ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋਤੀ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ? ਨਿਸ਼ਫਲ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾਅ ਤੇ ਲਗਾਤੀ। ਹਾਊ ਕੁਡ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ? ਹਾਊ ਕੁਡ ਯੂ ਡੂ ਦੈਟ? ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਟਨਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਆ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਰਟਨਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੀਚੇ ਜਾਏਗਾ। ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਾਈ ਯੂ ਕੁਡਨਟ ਬੀ ਵਾਈਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਮਾਨ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੁੱਤੋ। ਪੜਾਂਗੇ ਜ਼ਬੂਰਾਂ ਦੀ ਪੋਥੀ 1 ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ। ਜ਼ਬੂਰ 1 ਅਧਿਆਇ 1 ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਆਪਣੇ ਕੀ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਯੁਕਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਾ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਯੂ ਅਪੋਜ਼ ਰੋਂਗ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਮਸੀਹੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ, ਕਿੱਦਾਂ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਹੁਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜੋਤੀ ਆ ਔਰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਆ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦਸ਼ਮਾਂਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਰਥ ਹੈ। ਸਵਾਰਥ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਰਥੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬੈਡ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੁਰਾਈ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੂਗੇ, ਔਰ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਕੌਣ ਸਹੇਗਾ। ਦੈਟਸ ਅ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਈ ਸੈਡ ਵਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਜੋ ਸਹੀ ਸੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਇੱਥੋਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਿਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨੀ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਜੁੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਈ ਸੈਡ ਵਾਈ। ਡੋਂਟ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਸਵਾਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਧਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅਗਰ ਸਫੇਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲਾ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਫੇਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਕਾਲਾ। ਲੜਨਾ ਪਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬੰਧਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਕਿੱਦਾਂ? ਨਿਸ਼ਫਲ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪੀਪਲ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਾਈ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂ? ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਰਾ ਪਾਸਟਰ ਤੇ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ ਦਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਭਾਈ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਸ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ? ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਬਚੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਬਿਨਾਂ ਸੋਚ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾਰ ਖਾਵਾਂ ਕਿ ਗਲਤ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ? ਕਮ ਔਨ, ਆਈ ਕੈਨ ਡੂ ਦੈਟ। ਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੁਣ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਬੋਲੋ, ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ। ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੱਲੋ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਉਹ ਵੀ ਚੁੱਪਚਾਪ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਵੋ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ? ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ ਇਦਾਂ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਥ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਬਚੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵਚਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਰਨ ਟੂ ਟਾਕ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਵਾਪਸ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ? 11ਵਾਂ ਵਚਨ ਕਿ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਫਲ ਫਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਵਰਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਾਮਾ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਉਲਾਮਾ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਐਗਰੀ ਟੂ ਇਟ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਹਾਂਜੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਨਾ ਭਾਈ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਹੋ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਸਾ ਹੋ? ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੋਚ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਇਹਦਾ ਸਹਿਭਾਗੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂ? ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਸ ਕੀ ਆ? ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਲੱਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ 3 ਵਚਨ 'ਚ 4 ਵਚਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ, ਝੂਠ, ਲੋਭ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਜਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਖਣ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਵਲ ਦਾ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਜਿਓ। ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਈਫ, ਇੱਕ ਉਹ ਲਾਈਫ ਨਹੀਂ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੀਵਨ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਜੀਵਨ। ਯੂ ਕਾਂਟ ਐਗਰੀ ਟੂ ਇਟ। ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਹੈ ਔਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ, ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆ ਓਏ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਯਾਰ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ?
ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ? ਹਾਓ ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਆ, ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆ। ਇਹ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਲੱਜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਬਿਹੇਵ ਲਾਈਕ them। ਸਾਡਾ ਜੀਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਨੈਕਸਟ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਇੱਕ ਜੀ। ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਿਊਜ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਪਾਸਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਆ? ਜੋਤੀ ਤੋਂ। ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਆ। ਲੋ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਾਈਬਲ ਹਟਾ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਜੋ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਆ ਕਿ ਸਹੀ ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਆ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕੀ ਆ? ਜੋਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਵਾਂਗੇ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਸਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਕਵਾਂਗੇ ਔਰ ਚਿੱਟੇ ਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਕਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਓ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜੋਤੀ ਆ। ਜੋਤੀ ਵਾਟ ਦਾ ਬਲੈਸਿੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਇਨ ਆਵਰ ਲਾਈਫ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਗਲਤ ਕੀ ਆ ਔਰ ਸਹੀ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਂਦੇ? ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੋਤੀ ਆ ਜੋ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਆ ਕੀ ਸਹੀ ਆ ਔਰ ਕੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਤੋਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਵਾਟ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਗॉड ਇਜ਼। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ सम्मान ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ सम्मान ਹੈ। ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਜੋਤੀ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਸਹੀ ਆ। ਔਰ ਗਲਤ ਕੀ ਆ? ਸਹੀ। ਅਗਰ 100 ਦਾ ਨੋਟ ਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟ ਕੀ ਆ? ਸਹੀ ਆ। ਹੈਲੋ, ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਜੋਤੀ ਅਗਰ ਓਰੀਜਨਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਹੀ। ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਚਨ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਵਚਨ ਹੈ ਪਾਈ ਤੇ ਸ਼ਮਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। आशीष दे दो जी। मैं बोलूँगा नहीं, पहले दशवांश दो फिर आशीष मिलेगी। और कुछ लोग जंप कर जाते हैं, उन्होंने ये गल पसंद नहीं आती। जो दशवांश की गल कहो वो अगे निकल देते हैं और कहते हैं लो जी साडा पैसा साडे को मंग रहे हैं। और मैं कहना अच्छा असीं तुहानूं लुट रहे हैं? भाई नहीं, वचन कहता वा वचन 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 वचन। स्टैंड वाट द वर्ड ऑफ गॉड। क्यों परेशानियां? लोग कि परमेश्वर दा वचन की आ। किद्दां लोग वचन नूं पूरा ना करके वचन तो ही आशीष मंगते हैं। वचन नूं करना साडा सम्मान है। और मान लो पति पत्नी आ, क्योंकि जितने कम्मां ते उलामा दिता जांदा। और कोई है इत्थे पति पत्नी साथ बैठे हुए तो सब कुछ हुणे दोनों बैठे आ। और गलत की आ? तुहाडा नाम की है सर? रमेश। और तुहाडा की नाम है भैन जी? ओके। हुण मैं भाई रमेश दे थप्पड़ मार के सुनीता को पैसे मंगा तो की मैनूं मिलणगे? सही। तो इदां ना कहो कि जिहड़ा अगर मैं ओहदी पत्नी सुनीता दे सामने रमेश नूं थप्पड़ मारा और मैं ओहको 10 रुपए मंगा तो की मैनूं देगी? जवाब दो। अगे पढ़ते हैं कि अगर तुसी एक वचन नहीं किया तो तुसी दूजे वचन तो आशीष किद्दां मंग सकते हो? उन्होंने ये गल पसंद नहीं। समझ आया? गल कहो वो अगे निकल देते हैं और कहते हैं लो जी अगर तुसी दशमांश का वचन नहीं किया तो तुसी वचन तो आशीष किद्दां मंग सकते हो? दिस इज नॉट फुलिशनेस। ये बेवकूफ़ी नहीं है कि तुसी एक नूं थप्पड़ मारिया और दूजे तो आशीष मंग रहे हो उसी वचन तो। और वचन की आ? परमेश्वर। इसी वचन ने तुसी निकार दिता और मान लो पति और ओदे दूजे वचन तो ओदे भरा तो आशीष मंग रहे हो। कौन तेनू आशीष देगा? दोनों बैठे आ। प्रेज द लॉर्ड। दैट्स व्हाई द प्रॉब्लम इज। और तुहाडा कि तां तुसी डिसाइड नहीं कर सकते कि मैं आ वाला वचन करूँगा और आ वाला वचन नहीं करूँगा।
ਯੂ ਕਾਂਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੋਲੋ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋ ਕਿ ਦਸ਼ਵਾਂਸ਼ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਭੇਟ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਔਰ ਬੀਜ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਪਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸਮਾਧਾਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੋਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਡਾਕਟਰ ਗੋਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੀ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਚਲੋ ਅਗਲਾ ਵਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਯੂ 14ਵਾਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਵਚਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਏ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉਪਵਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਰੋ, ਤੁਰੰਤ। ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਗਾਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਰੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੇ ਜਾਗ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜੋਤੀ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਚਮਕੇਗੀ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਆਏਗਾ ਔਰ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਕਿ ਅੱਜ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਤਮਾਵਾਂ ਜਿੱਤੋ ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਅਟਲ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਦੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਜਾਗ ਔਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠ, ਯਾਨੀ ਵਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਨੈਕਸਟ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋ। ਨਿਰਬੁੱਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੋ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਹੋ ਗਏ। ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਔਰ ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੋ। ਅੱਗੇ 16ਵਾਂ, ਸਮਾਂ ਨਾ ਲਗਾਓ, ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲਿਆ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਬੁਰੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋ? ਬਹੁਮੁੱਲ। ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਕੀ ਆ? ਬੁਰੇ ਆ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੰਮੀ ਸਕੂਲ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗਾ। ਸਮਝ ਆਇਆ? ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਬਹੁਮੁੱਲਿਆ ਸਮਝੋ। ਕੀ ਸਮਝੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝੋ? ਬਹੁਮੁੱਲਿਆ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਵੈਕਸੀਨ ਇੱਕ ਧੋਖਾ, ਕਿ ਮਾਸਕ ਇੱਕ ਛਲਾਵਾ। ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਮਝੋ, ਮੁੱਲਵਾਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਧੋਖੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਮਝੋ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਕੀ ਆ? ਬੁਰੇ। ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲੋ। ਕਿੱਦਾਂ? ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਵਾਂਗ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਰਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਝੇਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜੋ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਨਿਰਬੁੱਧੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਪਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ, ਸੋ ਦਾਖਰਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਕ੍ਰਕਸ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕ੍ਰਕਸ ਹੈ। ਸਮਝੋ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੈਸੇਜ ਦਾ ਕ੍ਰਕਸ ਹੈ। ਚਲੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਬਤਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਲੁਚਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਰਿਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਲਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਾ ਮਨ ਬਣਾਓ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਜੀਣ ਦਾ। ਆਈ ਕਾਂਟ ਇਮੈਜਿਨ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੁਚਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰਨ ਕੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ 10 ਵਿੱਚ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੰਤਾਨ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨਾ ਪਵੇਗਾ 24 ਘੰਟੇ। ਦਾਖਰਸ ਦੇ ਮਤਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੁਚਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਸਪੀਕਿੰਗ ਟੂ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ, ਸਤੁਤੀ ਗਾਣ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਗੀਤ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਹਜ਼ਾਰ हुए, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਹੈ? ਪਰ नहीं है। तुझे देखा तो ये जाना सनम, और मैं बोलता वाओ कि बिना आत्मा नाल भरे किद्दां जीना चाहिदा। ਇਹ ਗਾਣੇ ਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਲੁਚਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਭਰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰਨ। ਕਿਉਂ? ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਕਰੋ? ਹਮੇਸ਼ਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਗਾਓ। ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਗਾਓ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਗਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗਾਓ। ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ ਲੁਚਪਨ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਓ ਬॉय ਓ ਬॉय ਓ ਬॉय, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਓਵਰਫਲੋ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਆਤਮਿਕ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ, ਸਤੁਤੀ ਗਾਣ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਭਜਨ ਯਾਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਮਝੋ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਆਲਸੀ ਨਾ ਬਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ ਆ? ਆਲਸ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਲਸ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਜਾਂ ਲੇਟਣ ਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟੋਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬੈਠੋਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਲਸੀ ਆ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵਚਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਜਨ, ਸਤੁਤੀ ਗੀਤ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਆ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਿੰਗ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਹਾਰਡਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਗੀਤ ਗਾ ਰਿਹਾ? ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸਤੁਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਜਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਆਈ ਲਿਵ ਦੈਟ ਲਾਈਫ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕੀ? ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਨੋ ਦ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਫ ਇਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾਂ? ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਅਸੰਭਵ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਲੈ ਵੀ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਵਧੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲ ਦੇ ਦੋਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉਹ ਵਧੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੇਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕੀ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਆਈ ਐਮ ਹਾਰਡਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਵਾ? ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ। ਓ ਬॉय, ਦਾਊਦ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਾਉਲ ਸੀਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ? ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਗੈਟ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਪੁਆਇੰਟ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚਿল্ਲਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋਗੇ ਪਾਸਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਖਾਊਂਗਾ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਸ਼ਾਉਲ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿਆ? ਦਾਊਦ ਦੇ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ? ਸ਼ਮੂਏਲ ਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਸ਼ਮੂਏਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਮੂਏਲ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਉਲ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਦੀ ਟੁਕੜੀ ਗਈ ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਵੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਗਏ।
ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ, ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਦੂਜੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਟੁਕੜੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤੀਜੀ ਟੁਕੜੀ ਭੇਜੀ, ਔਰ ਤੀਜੀ ਟੁਕੜੀ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ? ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ। ਔਰ ਸ਼ਾਉਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਨੰਗੇ ਹੋ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਨਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ? ਆਈ ਹੈਵ ਮਾਈ ਪਾਵਰ, ਆਈ ਐਮ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਦ ਸਪਿਰਿਟ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਈ ਮੂਵ ਵਿਦ ਮਾਈ ਔਰਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਲ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗਾ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਮੋਹਨ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ ਵਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਹੈਲੋ, ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂ ਦਾਊਦ ਰਾਜਾ, ਦਾਊਦ। ਲਾਸਟ ਹੈ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ, ਸਤੁਤੀ ਗਾਣ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਅੱਗੇ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋ ਕੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੁਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਜੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਘਮੰਡ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਓਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜੀਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆ? ਅਸੰਭਵ, ਅਵਾਸਤਵਿਕ, ਅਨਰੀਅਲ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਜਨ, ਸਤੁਤੀ ਗਾਣ ਔਰ ਆਤਮਿਕ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੋਲੋ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਿਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜਿਉਂਦਾ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੋਤੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਾਵਾ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਝ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੇਂਟਾਂ, ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਦਾ। ਔਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਜਿਰੇ ਰੱਖਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼। ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੇਂਟ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ।
ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗਰੀਬ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ 5 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸਾ ਸਕਣ ਕਿ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਸਵੰਧ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਦਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਇਟ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜਾਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਏਮ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਆਰ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਡਿਟੇਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ओ यीशु तेरे जैसा कोई और नहीं, तू ही है। तूने मुझे जीवन दिया, परिपूर्णता का जीवन। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे कहता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। यीशु तेरे जैसा कोई नहीं, यीशु तुझसे मैंने जिंदगी पाई। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। तूने मुझे जीवन दिया, और तू ही मुझसे करता है प्यार सबसे जुदा। हालेलुया, 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 और प्रार्थना करेंगे इस भेंट वास्ते, इस दसवंध वास्ते, इस बीज वास्ते। पिता परमेश्वर, इस भेंट ਨੂੰ, ਇਸ ਦਸਵੰਧ ਨੂੰ, ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਦੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਫਸਲ, ਇਹਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਭੇਟਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਹਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਔਰ ਕੁਝ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੈ, 1, 2, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਫਾਸਟਿੰਗ ਔਰ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਗਲੋਰੀ, ਵਾਓ 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 ਵਾਓ। यानी सैटरडे, संडे और मंडे ये बहुत ज़रूरी है। और पड़ोसी ਨੂੰ बोलो बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। ਤਾਂ ਸੈਲ ਲੀਡਰ, ਪਾਸਟਰਸ, ਲੀਡਰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੇ।
ਔਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਪਬਲਿਸਾਈਜ਼ ਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਵਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਉਪਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਫੈਲਾ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ, ਇਹ ਇਦਾਂ ਡਿੱਗਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੂਰੀ ਤਵੱਜੋ ਦਿਓ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਮਿਨੀਮਮ ਤੁਸੀਂ 4 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਫਾਸਟਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, 6 ਵਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੂ ਇਟ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੀਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੇਲਾ, ਕੁਝ ਅਮਰੂਦ, ਕੁਝ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਂਦੇ, ਚੀਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ। ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਬੋਲੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਔਰ 11 ਔਰ 12 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਐਂਡ ਆਰਟ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ। ਵਾਓ! ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ। अगर तुहाडे कोल कुछ टैलेंट है तो तुसी अपना टैलेंट दिखा सकते हो। कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुसी औरत हो, जेंट्स हो, अगर तुहाडे कोल टैलेंट है तुसी अपना टैलेंट दिखा सकते हो। तुसी अज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। प्रेज द लॉर्ड। उस तो बाद असी 31 मई तक रैप्सोडी दियां 10 लाख कॉपियां वंड रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। और जोर नाल ताली बजा सकते हो। और ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 500 ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਓਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ 31 ਮਈ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂਰ ਵਿਲਿੰਗਨੈਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿੰਨਾ ਲੋਡ ਚੱਕ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹ ਲੋਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੋ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੈਂਟਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਲਾਣਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ 23 ਆਨਲਾਈਨ ਚਰਚੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ कि ये संभव। उड़िया, तेलुगु, तमिल, गुजराती, कन्नड़ा, तुलु, इंग्लिश, चिल्ड्रन चर्च, हिंदी, छत्तीसगढ़ी, राठवी, ब्रेली, स्पेशल प्रोग्राम फॉर डेफ, असामी, मराठी, पंजाबी, नेपाली, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली, मालवाणी और टीन्स ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਇੰਨੀ ਸਾਰੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕੋ। ਔਰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਚਿਲਡਰਨ ਚਰਚ ਵੀ 20 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜੋ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾ ਸਕਣ। ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੋ, ਜੋ ਡਾਂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਣ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਰੋ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣੋ। ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਿੱਥੇ ਸੈਲ ਚੱਲਦਾ।
ਔਰ ਜਾਓ ਔਰ ਸੈੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਗ ਬਣੋ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ। परम पिता ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਿਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਭਲਾਈ ਔਰ ਕਰੁਣਾ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਆਮੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਗॉड ਬlesਸ ਯੂ। ਆਨੰਦ ਮਨਾਓ। ਵਚਨ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕੰਮ ਕਰਦਾ। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राठवी बरेली, डोंगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, घरवाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीम्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ। और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ। और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.